You cannot go with that. You have to get behind the words. तो वो ज्ञान कदों आएगा? कहने लगे जदों प्रभु दा सिमरन सही करना सीख जाएगा। करदियां करदियां एक अवस्था ऐसी आएगी की होएगा, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ के सिमरन जप तप पूजा, होर तरह दियां पूजा पाठ, होर तरह दी तपस्या, होर तरह दी किसी तरह दा तपश्चर्या जिहड़ी है वो तेनों उपर नहीं उठा सकती, वो कॉन्शियसनैस नूं उपर नहीं ले जा सकती। वो की करती है? वो एक डिसिपलिन पैदा कर दिंदी है। यह सही गल है। अगर तुसी एक डिसिपलिन दे मुताबिक अपने दिल विच एक रूटीन बना लो तो वो ठीक है, वो तुहाडा रूटीन बन गई, एक डिसिपलिन बन गया, पर उस दे नाल आत्मक उचाई नहीं मिलती, वो सिर्फ एक डिसिपलिन बन के रह जाता है। तो गुरबाणी ने इशारा किया कि जेकर तू सही रूप दे विच सिमरन करना शुरू कर दें तां यही तेरा जप तप यही पूजा बन जाएगी असली रूप विच। प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा, बड़ा गहरा इशारा है। जेड़ा प्रभु दे सिमरन नूं सही करना सीख गया है, अगर ओहदे विच वो चलदा जावेगा तो की होएगा? कहने लगे दूसरा बिनस जाएगा। बिनसना दा मतलब की होया? खत्म हो जाना, छुटकारा हो जाना, आजादी मिल जानी। टू गेट द फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? द अदर, द सेकंड। गुरबाणी दा अदर कौन है? गुरबाणी दा दूजा कौन है? प्रभ के सिमरन बिस दूजा, ये बिनसन वाला दूजा कौन है? तो गुरबाणी विच लभना है दूजा किथे है? आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजी है। की क्या जा रहा है? बाणी दे विच दो ही गल्लां ने, या वो एक है या बाहर सारा कुछ दूजा है। ते जेकर प्रभु दा सिमरन सही रूप विच करना आ गया, वो कमाई कर ली ते की होएगा? कहते बिनसे दूजा। इहदा मतलब ये नहीं कि कुदरत खत्म हो जाएगी, नहीं। क्या ये जा रहा है कि अगर तू प्रभु का सिमरन सही रूप च कर गया तो तेनू दूजे कोलों आजादी मिल जाएगी, दूजे का बंधन आटोमैटिकली कटिया जाएगा। दूजा हुण खिंचेगा नहीं। अज सारी खिंच ही दूजे दी है। अज साडी मजबूरी ही यह है कि दूजे तो आजादी किस तरह पावां। साडे जितने भी अज विचार वटांदरे हुंदे ने, सवाल जवाब हुंदे ने, ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ सही जांच जिसनों आ गई उसनों पुल रहिंदी नहीं। क्यों नहीं रहिंदी? इस करके कि ओदा ये भुलेखा खत्म हो जाता है कि ये मैं कर रहा, ये मेरे करके हो रहा है। बाल बच्चे नूं पालण वाला मैं हाँ, संसार नूं चलाण वाला मैं हाँ, परिवार नूं चलाण वाला मैं हाँ। ओदा ये भुलेखा दूर हो जाता है। जदों ओदा भुलेखा की दूर हो जाता है कि ये सारा कुछ हो रहा है मेरे थ्रू, भावें हो रहा होवे पर हो रहा है, मैं करता नहीं हाँ। तो की हुंदा? उसकी खिच खत्म हो जाती है, उसकी पुल, उसकी पकड़, उसके नाल जिहड़ी गुलामी लगी हुई है वो खत्म हो जाती है। प्रभ के सिमरन बिन सै दूजा। इस भेद नूं समझना है। जेकर सारी ही उम्र जिन्नी भी साडी सारियां दी अपनी अपनी है, सानू दूजियां वाल वेखण दी लोड़ नहीं, अपने अंदर झाती मारनी कि अगर मैनू इन्ने साल मेरी उम्र गुजर गई है और मैं अपने आप समझदा रहा कि मैं प्रभु का सिमरन कर रहा। किस तरह? सुखमनी का रोज पाठ करना, यह नितनेम की बाणी है। तो इहदे विचों कोई एक तुक लैके ते अपने ते घटानी है कि भी मेरे नाल इह होया। कोई एक निशानी इन्नी देर सुखमनी दे पाठ करन दे नाल कि मेरे विच अंदर पैदा हुई है कि नहीं? जे उहदे जो कोई निशानी हुई है तो इसका मतलब है कि तुसीं सिमरन दे नेड़े आ रहे हो।
ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਚਮ ਮਹਿਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਕਾਂਡ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇਂ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਹੈ? ਮਨ ਮੰਦਰ, ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ, ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ। ਉਸਦੀ ਕਾਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਉਸਦੀ ਸੋਚਣੀ, ਉਸਦੀ ਸੁਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਬਕੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਜੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਅਕਸਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਏ ਸਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਸ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਘਾਲਣਾ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ ਘਾਲੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਘਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨ ਪੂਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਤੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭੋਲਿਆ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਰੋਜ਼ਮर्रा ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸੈਲਫ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸੁਖਮਣੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ, ਸੇ ਸਿਮਰੇ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੇ ਸਿਮਰੇ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਬਜਾਏ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੰਕਾਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਆਉਣ ਦੇ, ਕੁਝ ਹੰਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਗੋਇਸਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਕੰਮਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ।